الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم الحمد السلام. وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ للہ. اللہ کا میں الحمد للہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اب ہمارے پاس آ گیا مد کے تفصیلی احکام. اب مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے. اور اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا. ٹھیک ہے، آواز کا کھینچنا، آواز کا لمبا کرنا، یہ اصطلاحی معنی دیے جائیں گے حروف مدہ یا حروف لین پر. اور مد کی اقسام، اب یہاں پہ مد کی دو اقسام ہے، مد اصلی اور مد فرعی. اب مد اصلی جو ہے مد اصلی وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. ٹھیک ہے، اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹی مد ہوتی ہے، جو مد اصلی ہوتی ہے، اس میں سبب مد نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، اس میں صرف محل مد ہوتا ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں اس کی ذاتی مقدار ہے یا پھر اس کی اصلی مقدار ہے، اور اس میں سبب مد نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے. جیسے قولا جیسے قالا میں الف سے پہلے زبر آپ کو آ رہا ہے تو جسے قالا، ہم اس کو کالا نہیں کہہ دیں گے، قالا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کیلا، کیلا تیزی سے نہیں اس کو اتارنا آپ نے، جو یا مد بیچ میں آ رہی ہے اس کو مکمل طور پہ ادا کرنا ہے. پھر اسی طرح سے قولو، یہاں پہ دونوں جگہ پہ ہے، کاف کے ساتھ بھی اور لام کے ساتھ بھی، قولو. اب یہ ہو گیا مد اصلی، اس کی دو مقدار ہم نے اس کی مقدار ہوتی ہے. اور آگے مد فرعی آ گیا. مد فرعی وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں سبب مد بھی پایا جائے گا، وہ جو کہ حمزہ، سکون اور تشدید ہے. اب جیسے جا آ میں آپ نے دیکھا ہمارے پاس جا کے ساتھ مد اصلی ہے. جا جو ہے اگر خالی دیکھا جائے تو یہ ایک مد اصلی ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس مد لگی ہے یہ کسی ریزن سے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ مد اصلی تھا، یہ آپ نے جا میں پڑھ لیا، اور پھر حمزہ تھا آگے، تو پھر جب حمزہ آگے آیا تو پھر وہاں پہ تشدید یہ والا جو مد ہے یہ پھر لگی. ٹھیک ہے، اس حمزہ کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ سبب مد ہے. اب اسی طرح سے الآنا میں بھی پہلے دیکھیں حمزہ ہے اور پھر الف ہے، یہ مد بن رہی تھی آگے، اور پھر اس سے آگے جو ہے یہاں پہ لام کے اوپر سکون اصلی تھا، اور پھر آگے جو ہے وہ آپ نے دیکھا جو آگے پورا لیٹر اس کی مقدار بھی مد فرعی ہے. اور آنا اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. اور اسی طرح سے دابا، دابا میں بھی دال اور یہ تھا، اصل میں یہ یعنی کہ مد اصلی تھی دا، اور اگلا جو لیٹر تھا اس کے اوپر با کے اوپر تشدید تھی. تو اب یہاں پہ کیونکہ قاعدہ ہے کہ یہاں پہ وہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو دابا. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ ہمیں 6 مقدار اس کی حرکت کو کھینچ کے تو ادا کریں گے. اب مقدار مد طول، توسط اور قصر ہے. طول مطلب سب سے جو بڑی اس کی ہوتی ہے، بڑی مقدار ہوتی ہے وہ طول ہے. اس کو 6 حرکت تک اس کو کھینچا جا سکتا ہے، یا 3 الف کے 2.5 یا 3 الف کے برابر بھی کہتے ہیں اس کو، 3 الف کے برابر یا پھر 6 حرکات کے برابر. اور توسط جو ہے وہ درمیانی مقدار، مطلب کہ 4 حرکات کے برابر، اور 2 حرکات، قصر مطلب 2 حرکات تک یہ مقدار مد ہے. اور جو مقدار قصر ہے وہ مد اصلی میں ہوتی ہے، اور توسط جو ہے نا وہ مد فرعی
तवस्सुत और तूल जो है वो मद्दे फरई में ज्यादा होता है, लेकिन मद्दे जो फरई होती है उसमें दो भी करा जा सकता है, कसर भी, लेकिन जो है वो तूल उला है। अब मद्दे फरई की अकसाम है, इनकी अजमालन 4 अकसाम है। मद्दे फरई की अकसाम में वाजिब, मद्दे वाजिब और मद्दे जायज, मद्दे लाजिम और मद्दे आरिद। ये आपने 4 अकसाम इसको देख लेंगे, इनको हम डिटेल से देखेंगे कि ये हैं क्या, ठीक है। अब मद्दे फराई की अकसाम में आप ये चार्ट इसको स्टडी कीजिएगा, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ मद्दे फराई की अकसाम में सबसे पहले ये 4 अकसाम आपको नजर आ रही हैं इसके नीचे। यहाँ पे जो मद्दे आरिद है आप उसको देखें। मद्दे आरिद में मद्दे आरिद वक्फी और मद्दे आरिद लीन, ये आप इनको देख लें। और नेक्स्ट मद्दे लाजिम की नेक्स्ट अकसाम निकलती हैं। मद्दे आरिद मद्दे लाजिम की जो है वो दो तरह की इनमें भी डिवाइड किया गया। हरूफ मुक़त्तआत में एक मद्दे लाजिम बनती है, कलिमात कुरानिया में जो है वो बनती है मद्दे लाजिम। अब बाकी है मद्दे वाजिब मुत्तसिल और मद्दे जायज मुनफसिल, ठीक है। ये एक हो गई। और अब मद्दे जो लाजिम है इसकी जो आगे नेक्स्ट एग्जाम है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम जो मद्दे फरई की हमने एग्जाम 4 एग्जाम देखी हैं, उनमें सबसे पहले मद्दे वाजिब, ठीक है। मद्दे वाजिब इसको मुत्तसिल भी कहा जाता है आसानी के लिए, पहचान के लिए। मुत्तसिल मतलब होता है अटैच्ड, अटैच्ड। अब इसकी ये किस तरह से अटैच होती है? हरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलिमा में हो, हमजा इसी कलिमा में हो। जैसे कि हमने जा में एग्जाम्पल पढ़ी थी कि ये देखें यहाँ पे ये था असल जो था वर्ड है, एक कलिमा जो है वो ये है जा। अब ये देखें ये पूरा एक कलिमा है, इसके अंदर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मद्दे असली है और हमजा उसी कलिमा में है, क्योंकि ये इस कलिमा का हिस्सा है, ठीक है। ये हमजा इसी कलिमा में है तो इसलिए यहाँ पे मद यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब ये मद जो होती है ये मद्दे वाजिब कहलाती है। और इस मद्दे वाजिब मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल का मतलब ही आपको बताया कि एक अटैच होती है, एक ही कलमा के अंदर आती है। जैसे जा यशाउ, इसकी मिकदार तवस्सुत होगी, ठीक है, 4 हरकत होगी। इसकी मिकदार आपने लाजमन जब मद्दे वाजिब मुत्तसिल बनती है उसको 4 हरकत लाजमन खींचा जाता है। अब मद्दे जायज मुनफसिल अब यहाँ पे मद्दे जायज मुनफसिल में हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा में हो, ठीक है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा में हो, जैसे कि कालू आमन्ना। अब आप इसको देखें, इसके एग्जाम्पल को। कालू जब हमने लिखा कालू, तो ये देखिए ये हमारे पास मद्दे असली बन रही है कालू में। तो आगे जो है ना आमन्ना, आमन्ना को देखिए आगे हमजा जो है ना अगले कलमे, आमन्ना को अगर हम खोल के लिखें तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आमन्ना। इसको पढ़ते हैं आमन्ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हरूफ मद्दा है और नेक्स्ट कलिमा में हमजा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए हम क्या कहते हैं, डिटैच्ड मद होती है, मतलब मुनफसिल इसको कहते हैं, मद्दे जायज मुनफसिल के मतलब दो कलिमात में बनने वाली मद। अब यहाँ पे मद्दे वाजिब की मिकदार तो आपने याद रखनी है, वो 4 ही होगी, इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। लेकिन मद्दे जायज में आप कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब इसकी मिकदार भी 4 हरकत ही है, तवस्सुत है, लेकिन तरीके जजरी कसर भी जायज है। मतलब आपने कभी कारी सुदेश को सुना हो तो वो जो है मद्दे वाजिब जो मुत्तसिल हैं उनमें तो वो मिकदार जो है ना वो 4 करते हैं, लेकिन मद्दे जायज मुनफसिल जहाँ पे वो करते हैं तो वहां पे वो 2 हरकत ही करते हैं, यानी कि 2 हरकत वाला भी राइज है। लेकिन जो ज्यादातर उला है वो कहते हैं कि तवस्सुत किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कसर की सूरत में मदरजा अहकाम की रियायत जरूरी है, ये आप इसको देखिएगा, ठीक है। ये अभी इसके हम नहीं इसको पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह बाद में इसको पढ़ेंगे। अभी हम मद का करते हैं। यहाँ पे मद्दे आरिद और वक्फी। अब मद्दे आरिद और वक्फी जो है इसका आरिद से मतलब आपको पता चल रहा होगा आरजी से निकला है, टेम्पोरेरी, ठीक है।
वक्फी मतलब वक्फ की सूरत में, ठीक है। वक्फ की सूरत दोनों पहले कलिमात को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। मद आरिद वक्फी, अब कलिमा कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो, ठीक है। सुकून आरजी, क्योंकि आरिद आरजी से निकला तो आरिद आरजी सुकून होगा, जैसे अर्रहीम। और देखिए इसको हमने वक्फ की सूरत में ये आरजी सुकून बना है, नहीं तो इसके ऊपर हरकत होती है। लेकिन जब हम देखें आयात के एंड पे ज्यादातर जब हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो वहां पे ये मद बनती है। या फिर हम बाज़ औक़ात आयत के दरमियान में भी जब रुकते हैं, तो मैंने पिछली दफा ही आपको बताया था, फिर भी हम इस मद को अपनाएंगे, ठीक है। फिर भी हम ये तरीकाकार इख्तियार करेंगे मद आरिद वक्फी का। इसकी मिकदार तूल, तवस्सुत और कसर होगी, लेकिन तूल उला है, ठीक है। मद आरिद वक्फी में आपने तीनों कर सकते हैं, लेकिन तूल के साथ करेंगी तो वो बेहतर होगा। और इसमें ये भी याद रखना, जहाँ पे आपने अगर तिलावत की है शुरू, तो आपने एक जगह पे आपने अगर तूल के साथ आपने वक्फ किया है, तो आप थ्रू आउट जब तक तिलावत करेंगी आप, मतलब एक सेशन में जितनी भी आप सब में तूल भी रखेंगी। ये नहीं कि आपने एक जगह पे वक्फ किया है, वहां पे जो है ना मद आरिद वक्फी किया है आपने, एक जगह पे छेड़ का खींच दी है, आपने कहा तीनों हमारे पास जायज है तो हम तीनों में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक नशिस्त में आपने एक ही मिकदार को अपनाना है, या तो तूल अपना लें या तवसुत या फिर कसर, ठीक है। तीनों में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही कसर इसकी मिकदार रखी है, मतलब 2 हरकत रखी है, तो आप थ्रू आउट उसको 2 हरकत ही रखेंगी। लेकिन तूल करेंगी, 6 हरकत खींचेंगी तो वो बेहतर है। अब मद आरिद लीन, ठीक है। आरिद से वही इनके पहले जो नाम है उसको समझेंगी तो और ज्यादा आसानी होगी। मद आरिद लीन, आरिद मतलब आरजी से निकला है, और लीन इनके हरूफ लीनिया पर होगा। कलमा कुरानी में हरूफ लीन के बाद सुकून आरजी होगा, ठीक है। सुकून आरजी होगा, जैसे अस्वैफ, खौफ। इनकी मिकदार कसर, तवस्सुत, तूल होगी। देखिए उन्होंने उनको बयान ही उसके तूल मतलब उला के लिहाज से किया हुआ है। मद आरिद वक्फी में उन्होंने तूल, तवस्सुत, कसर के साथ दिया हुआ है। मतलब आप यहाँ पे मद आरिद लीन में उन्होंने कसर, तवस्सुत और तूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि कसर उला है, इसलिए उन्होंने पहले कसर को बयान किया है। ये हमारी दो हो गई, ये वाली जो हम वक्फ की सूरत में करते हैं, मद आरिद वक्फी और मद आरिद लीन। और दूसरा नंबर 4 मद हमने मद लाजिम देखी थी, मद फराई की 4th वाली किस्म मद लाजिम। मद लाजिम की आप मजीद अकसाम हैं। मद लाजिम कल्बी मुखफ़फ़, कलमा कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सुकून लाजमी हो, जैसे आना, इसकी मिकदार तूल यानी 6 हरकत ही होगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसको छोटा करेंगे, मतलब इसमें कोई तूल, तवस्सुत, कसर, इसमें सिर्फ तूल है। इसमें आपने लाजमन इसको 6 हरकत ही खींचना होगा, क्योंकि जैसे अल आना में मैंने आपको बताया था, लाम के ऊपर जो है वो सुकून असली है, वो सुकून आरजी नहीं है जिसको हमने वक्फ की सूरत में सुकून दिया हो। ये सुकून असली है, तो यहाँ पे जहाँ पे सुकून असली होगा वहां पे आपने लाजमन उसकी मिकदार तूल 6 हरकत ही खींचनी है। अब मद लाजम कलमी मुसक्कल। अब मुखफ़फ़ का मतलब होता है कि वो लाइट मद, ठीक है, हल्की। और मुसक्कल का मतलब होता है कि भारी, ठीक है। अब इसको हम जो देखेंगे ये कहाँ पे बनेगी, मद लाजम कलमी मुसक्कल में। अब कलिमा कुरानी, फिर पहले आपने देखी, ठीक है। अब एक तो बनेगी हमारे पास हरूफ में भी बनेगी, एक कलिमात में बनेगी। वर्ड की बात हो रही है, एक वर्ड, एक लफ्ज की बात हो रही है, ठीक है, वर्ड की या लफ्ज की। कलमा बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। जी बाजी बीच में कट गई है। बंद हो जाती है अच्छा बीच में। चलो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ यहाँ से। मद लाजम कलमी मुसक्कल, ठीक है। यहाँ से आपकी आवाज नहीं आई आपको ना। तो कलमा कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद तशदीद हो, देखिए हमने जैसे दाबा में देखा कि ये तशदीद इसकी इस कलमा की असली तशदीद है। ये कोई जो है ये नहीं हमने कि इदगाम या किसी और वजह से नहीं आई, ये इसकी असली तशदीद है जो बा के ऊपर है, ठीक है। तो ये हरूफ मद्दा है, इसके ऊपर बा के ऊपर तशदीद असली है, मतलब तशदीद है, तो इसकी मिकदार तूल होगी, ठीक है। इसकी भी मिकदार, अब मुसक्कल इसको इसलिए कहा गया है
کیونکہ یہاں تشدید ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ سکون ہوگا اس والے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے، ہلکی ہے، اور جہاں پہ تشدید آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مثقل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ نمبر 2 ہمارے پاس مد لازم کلمی مثقل کی ایک ایگزام آ گئی۔ اب مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھا ہم نے دیکھا اس کو، اب آپ نے دیکھا حرف کی لیٹر کے اندر بنے گی، ٹھیک ہے، لیٹر جو ہوگا اس میں بنے گی مد لازم حرفی مخفف حروف مقطعات میں، ٹھیک ہے، میں حروف مدہ کے بعد سکون ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم جب حروف تہجی بھی پڑھتے ہیں تو حروف تہجی میں ہم نے صرف الف با تا سا نہیں پڑھتے، ہم اس کے نام پڑھتے ہیں، حروف کے نام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوتا ہے جب حروف تہجی سے شروع کرتے ہیں تو یہ الف لکھا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں لکھ دیتے کہ یہ الف، اس کے ساتھ اس کا نام بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے با، اب دیکھیں با یہ اس کا نام ہے، یہ با کا نام ہے پورا، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے۔ جیسے تا، تو تا کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے، یہ تا ہے۔ یہ اب دیکھیں، اب ان کو آپ کھول کے دیکھیں، اب ان کے پھر ہمیں نام دیکھنے ہیں، حروف کے ہمیں نام دیکھنے ہوں گے، تو پھر یہ یعنی کہ اس حرف کے اندر بنے گی مد بنے گی۔ اب مخفف کہاں پہ بن رہی ہے؟ حروف مقطعات میں۔ اب دیکھیں با اور تا میں، آپ دونوں میں دیکھیں کہ یہاں پہ حروف مدہ ہیں دونوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ حروف مدہ ہیں، ان کے بعد سکون ہو، جیسے ہا میم اور قاف، اس کی مقدار طول ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ والا جو با اور تا کے اندر مد بن رہی ہے، یہ مد اصلی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اگلے لیٹرز ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ چلتے ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس حروف مدہ کے بعد سکون بھی آ رہا ہے۔ اب اس میں دال کو دیکھ لیں، جیم کو بھی دیکھ لیں، آپ کو جیم میں بھی نظر آ رہا ہے، جیم کا نام آپ لکھتے ہیں، ہم جیم کا ہم نے نام لکھا تو جیم کا نام ایسے، یہ دیکھیں جیم کے نیچے ہم پڑھتے ہیں، جیم کے زیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو پہلا لیٹر ہے اس کے نیچے اس کا نام جو لکھا ہے، یہاں پہ کسرہ آتا ہے، یہاں پہ سکون آتا ہے، اور یہاں پہ بھی سکون آتا ہے، میم کے اوپر بھی سکون آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں جیم، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پڑھنا سکھائی جاتی ہے تو آپ کو یہ نہیں کہتے آپ با کی اور تا کی طرح اس کو پڑھیں، اس کو کہتے ہیں وہ کھینچ کے پڑھیں آپ کو جیم۔ تو اب اس میں یہی ریزن ہے، کیونکہ اس میں آپ اس کا نام جب ہم نے جیم کا کھول کے لکھا تو اس میں ہمارے پاس جیم کے بعد یہ سکون اصلی تھا، یعنی کہ جیم اور زیر کے ساتھ آگے یہ والا ہمارے پاس اصلی مد، اور یہاں پہ سکون اصلی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، یعنی کہ یہ ایک حرف کے اندر بنی ہے، ایک لیٹر کے اندر بنی ہے، جی یہ لیٹر ہی تھا نا جیم ہمارے پاس، یہ لیٹر تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم حروف مقطعات پڑھتے ہیں تو آپ نے ان کے اوپر دیکھا ہوگا کہیں کسی کے اوپر کھڑا زبر لکھا ہوتا ہے، کسی کے اوپر مد لکھی ہوتی ہے، کوئی خالی بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ قاعدہ ہم نے اس کے ناموں سے یاد رکھنا ہے کہ ان کے نام ہم دیکھیں گے تو یہ قاعدہ ہمیں آسان ہوگا کہ ہم یہ ایک حرف کے اندر بنے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جب آپ جیم کے بعد آگے جتنے بھی لیٹر جیم ہا آ جاتا ہے، ہا میں مد اصلی ہے، وہاں پہ کوئی سکون اصلی نہیں آتا ہا کے آگے نا، وہ اس کو ہم لکھیں گے جب ہا کو لکھا جاتا ہے تو صرف اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک مد کی، اور ہا خواہ میں بھی اسی طرح سے قاعدہ اپنایا جاتا ہے کہ یہ صرف اس میں اصل مد اصلی ہے۔ اب آگے دال کو دیکھیں گے تو دال میں ہمارے پاس آ رہا ہے پھر یہی والا قاعدہ نا، دال۔ اب دیکھیں دال یہاں پہ مد اصلی ہے اور آگے لام ہے، لام کے اوپر ہم سکون کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دال، اس کے ہم کوئی لام کے اوپر کوئی ہم اس کے اوپر حرکت نہیں پڑھتے۔ تو اب یہاں پہ آ گیا، یہ سارے ہمارے پاس حرفی مخفف کی اگزامپل آ گئی، آپ سارے آپ حروف تہجی کو سامنے رکھیں گی تو جہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں حروف کے، تو جہاں پہ بھی 3 لیٹر والے آئے گا نا آپ کا جو حرف ہوگا، وہ اس کا نام جو ہے نا وہ 3 لیٹرز میں آئے گا، تو وہاں پہ یہ مد بنے گی، حرفی مخفف والی مد بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ مد جیسے دال ہو گیا، زال ہو گیا، زال میں بھی بن رہی ہے، جیسے سین ہو گیا، سین میں بھی بن رہی ہے، لام ہو گیا، لام میں بھی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے 3 کیونکہ ان کے نام کے 3 لیٹرز بن رہے ہیں، دیکھیں لام میں بھی اگر ہم اس کو کھولیں لام کا نام لکھیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں 3 بن رہے ہیں، لام الف اور میم، ٹھیک ہے۔
تو اس یہاں پہ بھی یہ 3 والا بنے گا نا لیٹرز نام، حروف کے جو نام ہوگا وہ 3 والا لیٹرز والا ہوگا، تو وہاں پہ مد لازم حرفی مخفف بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے مد لازم حرفی مستقل۔ اب مستقل کہاں بنے گی یہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ مستقل سے میں نے جیسے آپ کو بتا دیا تھا جہاں پہ تشدید ہوتی ہے وہاں پہ اس کو مستقل کے لکھا جاتا ہے کہ ہیوی، ذرا اس کو بھاری کے نام سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب جو حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہوگی، ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد تشدید ہوگی، جیسے الف لام میم۔ اب ہم اس کو کھول کے جب دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سمجھ آئے گی۔ اب سب سے پہلے الف لام میم میں ہمارے پاس الف ہے۔ اب الف میں کوئی بھی مد نہیں ہے، الف جو ہے وہ مد کے بغیر ہم اس لیے تیزی سے اس کو پڑھا الف۔ اب لام کو دیکھیں، لام اس کو دیکھیں گے، لام آ گیا، لام لام کو ہم نے دیکھا تو یہ لام ہمارے پاس بنا، ٹھیک ہے، یہ لام بنا۔ اور اس کے بعد میم کو ہم نے کھولا تو میم ہمارے پاس بنا، یہ میم کا نام ہمارے پاس بنا ہے میم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ کے بعد پھر میم اصلی، دوسری جو یا کے بعد میم ہے وہاں پہ بھی سکون اصلی ہے۔ اب دیکھیں، اب لام میم کو ہم جب اکٹھا لکھتے ہیں، یہ دیکھیں لام اور اس کے بعد میم آ گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ دو میم ہمارے پاس اکٹھے آ گئی۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہوا، مطلب میم کا جب میم ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، آپ نے دیکھا تھا کہ جب پہلا میم ساکن ہوتا ہے، اگلا میم جو ہوگا وہ حرکت والا ہوگا، تو پھر ان کے اندر ادغام ہوگا، جسے ہم ادغام شفوی بھی کہتے ہیں۔ اور تو یہاں پہ یہ ادغام شفوی والا قاعدہ، یا اس کو کہہ لیں، یا پھر میم کا میم کے اندر ادغام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر جب یہ میم کا میم کے اندر ادغام ہوتا ہے تو پھر ہم اگلی میم کو بھی یہاں پہ شد دے دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ لام میم، تو اب یہ ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے کیونکہ یہ بن گیا اب مد لازم حرفی مستقل، کیونکہ یہ حروف کے اندر ہی آ گیا، دو میم اکٹھے ہوئے تو یہ ان کا ادغام ہوا تو یہ مستقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھتے وقت بھی ہم نے اس کو دھیان رکھنا ہے، پہلے لام کو ہم 6 حرکات کریں گے اور پھر میم کی بھی، اس کے اندر میم کو یہ نہیں کہ ہم نے لام پڑھ کے پھر ہم نے کہا ہم نے میم علیحدہ سے پڑھیں گے، لیکن آپ نے اکٹھا اب اس کو جوڑنا ہے۔ آپ دیکھیں گی جہاں پہ بھی مد لازم حرفی مستقل بنے گی آپ کو وہاں پہ شد کا نشان بھی نظر آئے گا، تشدید کا نشان بھی نظر آئے گا، جیسے آپ کو لام میم کے اوپر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن باغ میں بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، یہ دیکھیں یہاں پہ میم کے اوپر آپ کو تشدید کا آ رہا نشان نظر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ ہماری جو مد بنے گی وہ مد لازم حرفی مستقل ہوگی۔ یہ بس یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ حروف مقطعات میں صرف بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مد جو مد لازم حرفی مخفف ہے اور مد لازم حرفی مستقل ہے، یہ دونوں مدیں جو ہوتی ہیں یہ حروف کے اندر بنتی ہیں، مد حروف مقطعات کے اندر بنتی ہیں۔ اور مد لازم لین، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مد لازم لین میں دیکھا حروف مقطعات میں، اب یہ بھی مد لازم لین جو بنے گی مد لازم لین، ٹھیک ہے، جو بنے گی یہ حروف مقطعات میں جو حرف لین کے بعد سکون ہوگا، جیسے آئین مریم میں، آئین مریم آپ دیکھیں، آئین مریم کیا ہے، سورہ مریم کے جو اس میں شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں نا، ان کے اندر جو آئین آتا ہے نا اس کو آئین میم کہا گیا ہے، جو آئین مریم کہا گیا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ مریم میں، یہ آپ دیکھیں سورت کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو یہ پورا ایک اسٹرکچر نظر آتا ہے، یہ حروف مقطعات نظر آتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ اب آپ نے ٹھیک ہے ان کو سانس توڑے بغیر آپ نے یہ سارے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کاف کی مقدار 6 ہوگی، ہا جو ہے وہ تو ہا اور یا میں آپ کو میں نے ان کے ناموں کو کھول کے بتایا تھا کہ جب یہ کھولیں گے تو ان میں صرف جو ہے نا مد اصلی بنتی ہے، اس لیے ان کے اوپر کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ صرف 2 مقدار کھینچی جائیں گی، ہا اور یا۔ اور آئین جو ہے، آئین کو بھی دیکھیں آپ اگر کھول کے لکھیں گی تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آئین کے یہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ یہاں پہ حروف لین ہے، ٹھیک ہے، آئین میں حروف لین بن رہا ہے، تو یہاں پہ اس کی مقدار بھی جو ہے وہ آپ 6 جو حرکات کھینچ کے اس کو بھی پڑھیں گے۔ اور آئین شورا، اور سورہ شورا کے شروع میں بھی آئین سین اور قاف جو یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی آپ ان کے آئین سین اور قاف تینوں کو کھول کے دیکھیں گے تو تینوں میں
मद्दे लाजिम, अब आइन में तो मद्दे लाजिम लीन बन रही है, लेकिन सीन और काफ में जो मद्दे लाजिम जो हरफी मुखफ़फ़ बन रही है, तो यहाँ पे इनकी मिकदार 6 हरकत ही होगी। तो आइन सीन काफ सबकी मिकदार आपने 6 हरकत पढ़नी है, ठीक है। लेकिन मद्दे लाजिम लीन में उन्होंने थोड़ा सा ये ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप इसकी 4 करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन तूल उला है इसलिए हम आपको मद का निशान नजर आ रहा होगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हर्फ मुकत्तआत को भी इसी में देख लेते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ आपके लिए सारा, तो इसको हम देख लेते हैं। और हरूफ मुकत्तआत में ये वो हरूफ जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है, ये 14 हरूफ हैं। कुरान पाक में आप देखें ये हरूफ जो आए हैं ये 29 सूरतों में के शुरू में आए हैं, और ये 14 टोटल अगर हम उनको काउंट करें तो 14 हरूफ बनते हैं, ठीक है, जिनका मजमुआ नाकसा असलकुम, नाकसा असलकुमु और हय्या ताहरू, हय्या हय्युन ताहरो और अलिफ है, ठीक है, हय्या ताहिरुन अलिफ है साथ। और ये टोटल 14 हरूफ बनते हैं। इनका मजमुआ याद रखेंगे तो आपको आसान होगी। अब इसमें आपने इसको भी आगे इसकी अक़साम में हरूफ मुक़त्तआत को डिवाइड किया गया है। किस बिना पर डिवाइड किया गया वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे अलिफ में मद नहीं होती। हय्यन तहर जो है ना, हा या तो हा और रा, इनमें इनमें जो होती है ना सिर्फ मद्दे असली होती है, ठीक है। ये जो होती है हया तहर, ये जो हा, ये 5 हरूफ हैं, हा या तो हा रा, इनमें सिर्फ मद्दे असली होती है, यानी कि सिर्फ महल मद पाया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मद्दी 2 हरफी बनते हैं। इनके नामों को खोलेंगे तो ये 2 हरफी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ महल मद पाया जाएगा, सबब मद नहीं होगा, इसलिए 2 हरकत इनकी मिकदार होगी ये वाले लेटर्स की, हा या तो हा रा। और यहाँ पे अलीफ में सिर्फ सबब मद है, मतलब ये 3 हरफी है, लेकिन मद नहीं होगी इसमें, ठीक है, अलिफ के अंदर, क्योंकि महल मद का पाया जाना जरूरी होता है। जब महल मद पाया जाता है तो फिर ही सबब मद से हम मद बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे महल मद नहीं है तो फिर ये मद नहीं बनेगी ये वाली अलिफ के साथ। अब नाकासा नून काफ स्वाद और आइन सीन लाम काफ और मीम, ये जो जितने भी हरूफ हैं ये वाले आप देख लें, इनमें जो है महल मद भी है, आपको नाम के खोल के जब आप लिखेंगे तो आपको, और इनमें जो है सबब मद भी है, ठीक है। सुकून असली है इन सब के अंदर, सुकून आर्जी नहीं है, सुकून असली है। तो ये इसलिए इनकी मिकदार सबकी 6 हरकत तक खींच के पड़ी जाती है, और ये 3 हरफी होते हैं, ठीक है। ये भी आपने ये तीनों लिखे। और मदूद के मरातब, अब मदूद के मरातब में आप देख लें, ये सबसे पहले जो है ना इसको मरातब इसलिए दिए गए, इनको इनकी लेंथ के हिसाब से, ठीक है, तूल तवस्सुत और कसर के हिसाब से इनको इनके जो मरातब हैं वो दर्जात हैं, इनको दिए गए हैं। सबसे पहले जो सबसे लंबी मद होती है वो मद्दे लाजिम होती है, इसकी मिकदार सबसे ज्यादा खींची जाती है। और फिर मद्दे मुत्तसिल इसकी मिकदार होती है, और फिर मद्दे मुनफसिल होती है, और फिर मद्दे आरिद, सॉरी मद्दे आरिद वक्फी, ये इनकी मिकदार होती है। और फिर मद्दे मुनफसिल की मिकदार होती है सबसे एंड पे, ठीक है। इसमें सिर्फ मद्दे फरई की इकसाम में रखा गया, ठीक है, मद्दे असली को इसमें नहीं रखा गया। तो अब इसमें देखें मद्दे लाजम में आपने देख लिया, मद्दे लाजम कलमी मुखफ़्फ़ मुस्तक़ल, कलमी जो मद्दे लाजम हरफी मुखफ़्फ़ मुस्तक़ल, मतलब दोनों दोनों इसमें उसकी अक़साम आगे मद्दे लाजम लीन, ठीक है। इनकी मिकदार जो है ना आप कम नहीं कर सकती ये, ठीक है। इनके लाजमी तौर पर इनकी जो मिकदार होगी मद्दे लाजम की, ये 6 हरकत ही होगी। यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं मद्दे लाजम लीन में, लेकिन 6 उला है, ठीक है। अब मध्य मुत्तसिल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक ही कलमे के अंदर मद बनेगी वो उसमें हमने कमी बेशी नहीं करनी, उसकी मिकदार जो है ना वो 4 हरकत ही हम रखेंगे। उसमें उसको हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको कसर कर लें, उसके ऊपर उसको 4 ही खींचेंगे। जैसे जा और ये शाह की एग्जाम्पल आपको दी गई थी। और इसी तरह से अब नंबर 3 पे मद्दे आरिद और मद्दे आरिद वक्फी रखी गई। अब क्यों इनका थर्ड नंबर पे इनको क्यों रखा गया, हालांकि इनमें आपने देखा तवस्सुत तूल और कसर तीनों चीजें हैं, तूल तवस्सुत और कसर तीनों चीजें हैं। अब इनको इसलिए ये नंबर 3 पे रखा गया क्योंकि इनमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें कसर भी कर सकते हैं और तूल तवस्सुत भी कर सकते हैं और तूल भी कर सकते हैं, इसलिए इसको नंबर 3 पे रखा गया है। तूल उला है लेकिन फिर भी हमने इसको, क्योंकि हम इसमें कसर, बाज लोग कसर भी करते हैं,
اس لیے اس کو نمبر 3 میں رکھا گیا. اور نمبر 4 میں مد منفصل رکھی گئی. مد منفصل اس لیے رکھی گئی کیونکہ اس میں جو ہے نا ہم اس میں مد ہم صرف اصلی بھی رکھیں گے تو یہ اسے کام ہو جائے گا. مطلب 2 حرکات بھی کریں گے تو ہو جائے گی، اور 4 حرکات کریں گے تو وہ اولا ہوگی. ٹھیک ہے، مد منفصل میں. الحمدللہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ والا.